स्वागत है 12वीं श्रेणी दे स्वागत जिंदगी विषय दे अगले अध्याय नाल, जिसका नाम है शख्सियत निखार। बहुत ही दूर तो आए, बहुत ही दूर जाना है, असी दिस हद्दियां ते प्यार दा एक पुल बनाना है। असी एक धार हाँ निर्मल, बहुत उच्चियां म्यारां दी, बहुत सूखम विचारां दी, असी निव्याण तो उच्चाण वल नूं वहिंदे जाना है। सो शख्सियत नूं जिन्ना चंगा बनाउंदे जावांगे, साडी जिंदगी उन्नी ही चंगी बनती जाएगी ते समाज दा मूँह मत्था भी होर निखरदा जाएगा। अपनी परसनैलिटी नूं डिवेलप करन लई जिथे परसनैलिटी डिवेलपमेंट दियां जगह जगह ते क्लासिस लगदियां हन, उत्थे ही साडे इस पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वालों शुरू कीते विषय दे विच स्वागत जिंदगी दे इस विषय दे विच तुहानूं खुद मिल जाएगा शख्सियत दा निखार, परसनैलिटी डेवलपमेंट किवें करिए। सारी किताब नूं पढ़ो, समझो, वाचो ते अपनाओ, अपने आप ही शख्सियत दा निखार महसूस करोगे। तुहाडी शख्सियत नूं चार चन्न लग जाणगे। सो हुण गाउंदे हां इह पैड़ा, आओ चलदे हां तीसरे अध्याय दे नाल शख्सियत दे निखार वल। शख्सियत निखार बारे गल करदे हां। सब तो पहली किरिया नूं लैके आपां विचरदे हां। जो कथन दिते हुए हैं इन्हां नाल की असी पूरी तरह सहमत हाँ, इनू हाँ मनते हाँ कि थोड़े जिहे असहमत हाँ, जां पूरी तरह असहमत हाँ, बिल्कुल भी नहीं मनते इस गल अपने ते ढुका के वेखना और जो सच्चो सच तुहानूं लगदा उस तरह ही दसना, क्योंकि इस दे आधार ते ही साडी जिहड़ी शख्सियत है उसकी परख पछाण होनी है। जिवें मैं हर काम सोच विचार के करदा, दूजियां तो दूर रहना कि नहीं, अपने वादे पूरे करदा, समा बर्बाद करदा हाँ कि नहीं, सो दूजियां नाल काम करा के मज़ा आउंदा जां नहीं, असहयोगी मतलब जिहड़ा किसे नूं सहयोग नहीं दिंदा, किसे दी मदद नहीं करदा, कि मैं उस तरह दा वां, अपने फैसले सोच के लैना जां नहीं, मैनूं नियम तोड़ने पसंद है जां नहीं, दोस्त किन्नी आसानी नाल बना लैंदा हाँ, ते इसे तरह ही दूजियां तक पहुँच करना मतलब किसी नाल गल शुरू करनी ही औखी लगती है कि नहीं। मैं बेघरियां प्रति हमदर्दी रखदा, मतलब जिन्हां दा घर नहीं है उन्हां बारे की विचार ने, ते मुश्किल की घड़ी दे विच मैं जल्दी घबरा जाना कि नहीं। सो इस तरह अपने आप नूं जिन्ना भी तुसीं एनालाइज करदे हो, समझदे हो, उस दे मुताबिक सच्चो सच लिखण दी कोशिश करनी आ। दूसरी क्रिया दे विच भी अपने अंदर झाती मारन दा एक मौका है। करना की है, कागज़ दे उपर लिखना शुरू करना, जिहदी शुरुआत है, जिहड़ी स्टार्टिंग है, वो कित्थों होएगी, मैनूं माण है कि, अगों फिर लिखना कि मैं अपने माता पिता जी लिए जिंदगी च की कीता है, मैनूं माण है कि मैं अपने भैन भरा लिए की कीता, मैनूं माण है कि मैं अपने दादा दादी लिए, रिश्तेदारां लिए, मित्र सहेली लिए, गुआंढियां दे लिए, स्कूल दे लिए, पिंड लिए, मनुखता लिए की काम कीता। सो उस बारे लिखना। इसे तरह अध्यापक वालों विद्यार्थियों नूं जिवें घर दा काम दिता जाए तो ये भी दिता जा सकदा कि मैं उस तो बाद खाली थां तुसीं भरनी आ, पसंद करदा हाँ। इस बारे 10 सतरां लिख के लियाउणी आ अपनी पसंद बारे कि तुसीं की करना पसंद करदे हो। तीसरी क्रिया तक पहुँचते हैं जिहदे विच ग्रुप बना लेने आ जी, ते आपो अपने ग्रुप के जिहड़े मैंबरस ने उन्हां दे बारे तुसीं 5 समानतावां लिखणी है, की कुछ आपस दे विच मिलदा मैंबरस दा, ते की आपस दे विच नहीं मिलदा, वो असमानता भी लिखनी है। मान लो जो मैंबर ग्रुप दे विच 6 ने, अगर 6 जाने मेहनती है तो उन्हां च समानता होगी मेहनत करनी, पर वो सारे जाने अलग अलग खेड पसंद करते हैं, उन्हां दी असमानता, कोई क्रिकेट खेडदा, कोई हॉकी खेडदा, कोई फुटबॉल, कोई एथलैटिक्स, कोई जिमनास्टिक। ठीक है जी, इस तरह असी परख पछाण करनी है, क्योंकि सानू पता लग जाएगा कि दूजे का चाहे सारियां गल्लां साडे नाल ना भी मिलदियां होण, फिर भी सानू रिस्पैक्ट करनी चाहिए है, उहदियां खुशियां उहदे शौकां नू भी मानता देनी चाहिए है। चौथी क्रिया दे विच बिल्कुल कल्पना करनी है बच्चों कि एक अजिही स्थिति आ कि मान लो साडे स्कूल दे विच कोई फंक्शन हो रहा, उस प्रोग्राम दे विच अलग अलग सानू रोल मिल गए आ, किसी ने अनुशासन की ड्यूटी संभाल ली, किसी ने कुर्सियां की सैटिंग दी कीती, किसी ने स्टेज सैकटरी का काम किया, किसी ने गायन किया, किसी ने कोई सजावट की। सो इस तरह दी कोई भी अलग ड्यूटीज़ हो सकदियाँ।
ਸੋ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਭ ਲਿਖਣਾ ਜੀ। ਸਵੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਨਿਹਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਹਾਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਨੱਕ ਬੁੱਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦਾ, ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਹਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ, ਨਵਕਿਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀਵੇ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ। ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੇਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਸ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸਾਥੀ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦੇ ਵੀ ਆ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਹਨਤ ਕਰ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਮੂਹ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ। ਜਮਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਮੂਹ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ। ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਔਗਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਜੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ, ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਰੋਲ ਪਲੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਮਨਿੰਦਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਮਾਪੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਵਰੂਪ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੰਗੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਛੇੜਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਤਕੜਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰਾ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਵੀ ਉਹੀ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗਣਿਤ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਥੀ ਆ ਨਵਰੂਪ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਣਿਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਨਿੰਦਰ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮਨਿੰਦਰ ਕਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੁਧਰਦਾ? ਸੋ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਵਰੂਪ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੁਧਰਦਾ। ਸੋ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਨਾਲ ਮਾੜਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੀਰੀਅਡ
ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਓਗੇ, ਆਪ ਵੀ ਕਲਾਸ ਲਾਓਗੇ, ਪੀਰੀਅਡ ਲਗਾਓਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਜੇ ਮੈਂ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰਨੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ, ਨਵਰੂਪ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ 'ਤੇ, ਜੋ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ 3 ਪਹੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਉਸ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਰੇੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਕਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਕਾ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਾਥੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੰਗ ਤਾਰੇ ਕੁਸੰਗ ਡੋਬੇ।